lesser time to discuss, so that straight away, directly, we'll just jump into the syllabus. Actually, we are discussing about the complex numbers. In the last class, I have given the properties of the conjugate of complex numbers and modulus of complex numbers. In that modulus of complex number, I told you that one of the theorem is called triangle inequality. I have derived both the inequalities, right? So one is called modulus of Z1 plus Z2 is less than or equal to modulus of Z1 plus Z2, and Z1 minus Z2 is greater than or equal to modulus of Z1 minus, the difference means you have to put greater than or equal to the whole modulus. These are the two triangle inequalities in complex numbers. Using these triangle inequalities, I am going to solve some of the problems which is very helpful for your board examination. And also there are some tricky way, there are short trick method to solve these problems, which is helpful for your entrance examinations. Not only for your entrance examinations, if you are attending any MCQ questions, any aptitude examination, these short tricks are very useful. Now let us take down the first question of today's class. See, listen, it is given the 2-mark question. It is from your textbook only. Which one of the points 10 minus 8i, 11 plus 6i is closest to 1 plus i? So those who are studying CBSE, maybe this is not important for your board examination, but this is very helpful for your entrance examinations, these complex numbers. You must know all the theorems, all the properties of the complex numbers. Okay, we have different categories in complex numbers. There are modulus of complex numbers, there are conjugate of complex numbers, and argument of complex number, the complex numbers in polar form. So various things we are going to discuss later on, arguments and polar form and all. இன்னைக்கு நான் ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன். இப்போ இந்த கொஸ்டின் பாருங்க, very simple question. இந்த கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி they will twist you, but ஆனா only concept இதுதான். ரெண்டே விஷயம் தான் இங்க, closest இன்னொன்னு farthest. But now we are given that 3 points, இல்லையா? Let us take the 3 points as first one. Z1 is equals to 10 minus 8i. I can write this in points as 10 comma minus 8. Suppose this is a organ diagram. We can call it as a real axis. We can call this as an imaginary axis. Then you can plot. Already I told you how to plot. The first one, Z1 is 10 minus 8. The value of 10 becomes here, and the minus 8 is becomes here. This is called Z1. Z1 is 10 comma minus 8. The second one is Z2. What is Z2? We can say 11 plus 6i. You can write the point is 11 comma 6. Here we have, this is called 11. 11 comma 6 somewhere else. 11 comma 6. This is called your Z point. Z point. So now, next is Z3. Let us find out the Z3, which is called 1 plus i. I can say this as 1 comma 1. So where is 1 comma 1? The point 1 comma 1 should be here. This is 1 comma 1. Now I can call it as Z1, Z2, Z3. What is the question here? First of all, read the question thoroughly. There are 3 points are given. 3 complex numbers are given. 10 minus 8, 11 plus 6i. Out of these 2 complex number, which is very closest to that? எது அதுக்கு கிட்ட இருக்குது? அப்ப பாருங்க எப்படி கண்டுபிடிக்க போறேன். இதுதான் உன்னுடைய 1 plus i தான் டிபெண்டன்ட். That is called Z3. இந்த Z3 ல இருந்து Z2 க்ளோஸா இருக்கா அல்லது Z3 ல இருந்து Z1 க்ளோஸா இருக்கா? That is the question, which means that I want to find out the distance between Z1 and Z3 and the Z2 and Z3. You just find out the distance between these 2 things. Which one is lesser one? Which one is smaller one? That is the closest distance. So that I want to find out the distance between Z1 and Z3. I told you what is the distance between Z1 and Z3 means. What is the formula? You have to use the modulus of Z1 minus Z3. Minus Z2. That is the difference, right? I told you already beginning in the modulus சொல்லும் பொழுது modulus உடைய முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி என்னன்னா distance கண்டுபிடிக்கிறதா. அப்ப distance between the 2 points Z1 and Z3, you can write this as modulus of Z1 minus Z3. What is Z1? This is Z1. Minus Z3, 10 minus 1. You can write this as 9. Minus 8 minus 1. Isn't it? Minus 8 minus 1. We can write this as minus 9. I. சரியா?
அப்போ வந்து இதுதான் பாயிண்ட்ஸ் ஐல இருக்கும். நீங்க அப்படியே டைரக்டா பண்ணிக்கலாம் பாருங்க. 10 minus 1 9 minus 8 minus 1 minus 99. So you have to take modulus for this 9 square plus minus 9 the whole square, which is square root of 81 plus 81, which is equals to square root of 162. Now you find out the distance between Z3 and Z2, which means that Z2, Z3, we can write this as modulus of Z2 minus Z3. How can you find the difference? 11 minus 1, which is equals to 10. 6 minus I, which is equals to minus I, that is called 5I. Square root of 10 square 100 plus 5 square, which is equals to 25. I can write this as 125. Which distance is smaller? Z1 to Z3 or Z2 to Z3? Which is smaller? The square root of 125 is smaller. Therefore, I can say that is very close to 1 plus I. In the point closer to 1 plus I k. 11, the Z2, 11 plus 6i, the complex number 11 plus 6i is closer to 1 plus I. So very simple 2 marks. இதுல இன்னொன்னு கேட்கலாம். இதே மாதிரி கொடுத்துட்டு what is the farthest? Which distance is more? Which distance is greater? You just select that. That is the farthest distance. This is the closest distance. ஓகேவா? ரொம்ப சிம்பிள் இல்ல? இந்த மாதிரி ஒரு சம் ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ல நான் பார்த்தேன். ப்ளீஸ் டேக் டவுன். நவ் இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிள் இன்இக்வாலிட்டிஸை எப்படிலாம் யூஸ் பண்ண போறோம்னு பாருங்க. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஃபார் யுவர் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ். இந்த ட்ரையாங்கிள் இன்டெகிரல் ஃபிங்கர் டிப்ஸ்ல இருக்கணும். ஃபினிஷ்ட். வில் மூவ் டு தி நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். Next one, if the next problem, if so the triangle inequality அழிச்சிட்டேன், பரவாயில்ல, no problem. நீங்க மைண்ட்ல வச்சிருப்பீங்க, நான் எழுதி காமிச்சிட்டேன் இல்லையா? Now you are just recorded that triangle inequalities in your mind. You are recorded correctly in your random access memory இல்லையா? இப்போ என்ன பண்ணா, if modulus of z is equals to 3, some of the students has requested me, sir, you do more problems which is not in the textbook னு கேட்டிருந்தீங்க. ஆனா சில ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லா டெக்ஸ்ட் புக்ஸும் எங்களுக்கு போடுங்க சார், எல்லா இதுவும் எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம்ஸும் போடுங்கன்னு சில பேர் கொடுக்குறீங்க. அதனால நியூட்ரலா நான் என்ன பண்றேன், கொஞ்சம் டெக்ஸ்ட் புக் ப்ராப்ளம்ஸ் இன் டெக்ஸ்ட், பிகாஸ் நான் நிறைய வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் வெளியில இருந்து போடும்பொழுது உனக்கு வந்து யூ கேன் ஏர்ன் மோர், இல்ல யூ கேன் கெட் மோர் ப்ராப்ளம்ஸ் யூ கேன் சால்வ். அதனால சில ப்ராப்ளம்ஸை வந்து நான் ஸ்கிப் பண்ணியிருப்பேன். அதனால நீங்க எதுவும் நினைக்காதீங்க, இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான ப்ராப்ளம்ஸும் அதெல்லாம் நான் போட்டுருவேன். இப்போ modulus of z equals to 3, show that 7 less than or equals to modulus of z plus 6 minus 8i is less than or equal to 13. Please, my dear students, please listen here. So very simple. இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்து prove that ன்னு சொல்லிட்டான். 7 less than or equal to z minus 6 minus 8i less than or is equals to 13. Now how to solve this problem? Consider this alone. இது எப்படி போடலாம்னா, z plus 6 minus 8i, z plus 6 minus 8i. இது எப்படி இருக்குன்னா, இது வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் z ன்னு ஒரு ப்ராப்ளம், z1 மாதிரி, இது z2ன்ற காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ். We know that in a triangle inequality, if it is in modulus of z1 plus z2, I can write this as less than or equal to modulus of z1 separate எழுதலாம். Same thing, I can write this as less than or equal to modulus of z plus modulus of 6 minus 8i. Now, what is modulus of z? According to the problem, it was given that it is equals to 3 plus modulus of 6 minus 8i, which is equals to 6, 36 plus 8 square, which is equals to 64. Now I can write less than or equal to 3
plus square root of 36 plus 64, 100, sir. which is Root equals to 100. 100. Square root of 100 is what? 10. I can write this as less than or equal to 30. 30. Let us see the right hand side. I can get that as first one of z plus 6 minus 8i. இதே இந்த z plus 6 minus 8i, I can write this as everything. You can put z. If I take minus common, what happens? This minus a common minus 6 plus 8i. So I have taken minus common outside. Then the 6 becomes minus. Minus 8i becomes plus 8. Now, similar to the triangle inequalities in differences, yes, z1 minus z2, I can write whole modulus. z1 modulus of z minus z2 minus 6 plus 8i. Now I can write modulus of z is nothing but 3. But in a simple, greater than or equal to, greater than or equal to, minus, you have to find out the modulus for minus 6 plus 8i. Square root of minus 6 the whole square plus 8 the whole square. We can write greater than or equals to 3 minus square root of 100. What is square root of 100? Which is equals to 2. Is greater than or equal to 3 minus 10. 7. You can write minus 7. If you remove the modulus, the minus will be becomes plus. Minus 7 modulus. Greater than or equal to plus 7. You can write greater than in the inequality body. You can write this as 7 is less than or equals to modulus of z plus 6 minus 8i. So comparing these two equations, 1 and 2, there we have z plus 6 minus 8i is less than or equal to 13. Here, 7 is less than or equal to z. So combining these two, I can write this as 7 less than or equals to mod of 7 plus 6 minus 8i is less than or is equals to 13. Hence proved. An important 3-mark question. நிறைய பசங்க, நிறைய students, even நல்லா படிக்கிற intelligent students கூட இதை விட்டுறீங்க. Only thing, if you remember the true triangle inequalities formula, you can easily done this. Okay? So how many of you can understand this? Any doubt in this? No, I want everybody to reply. Everybody, No, please. No doubt, right? Okay, No, sir. we'll move on to the next problem. Okay, ma. Thank you. Thanks a lot. God bless you. We'll move on to the next problem. Right? The next one. If modulus of z, the next problem, if modulus of z is equals to 1, if modulus of z equals to 1, show that 2 less than or equals to modulus of z square minus 3, modulus of z square minus 3 is less than or equals to 4. Okay? So here only thing is z square. We know the property modulus of z power n means I can write this as modulus of z power n. And the property then use panna porom. Now you consider modulus of z square minus 3. Now you consider modulus of z square minus 3. You can write this as which is equals to modulus of z square plus minus 3. Yeah. If இது வந்து z1 plus z2 modulus, you can write less than or equals to modulus of z1 plus modulus of z2. This minus 3 now you can write in a complex number. We'll get 3 minus 3 plus 0i. Modulus of z square can witness modulus of z the whole square plus minus 3 the whole square. Now we can say less than or equals to what is modulus of z? 1. 1. Minus 3. 1. Minus 3 plus 0i. Modulus means what? If it is minus 3 plus 0i, I can say the modulus is square root of minus 3 the whole square plus 0 square, which is equals to square root of 9. I'll get 3. 1 plus 3, therefore less than or equal to 4. So we have taken the right hand part. Now similarly, the same patient, you can write z square minus 3. Is the difference irukku? அப்ப என்ன பண்ணணும்? Simple. Greater than or equals to modulus of z square minus of modulus of 3 the whole modulus. Greater than or equals to modulus of z the whole square minus modulus of 3. Modulus of 3 means 3 plus 0i. Again 3 square, which is equals to 9 minus 9. Greater than or equals to modulus of z is 1
1 square is 1, 1 minus 9, which is greater than or equals to minus 8, modulus Sir, of 3 minus 8. sir. Sorry, ma. Thank you. Which is equals to 1 minus 2. Therefore, sorry, 1 minus 3 will get minus 2. Therefore, the modulus becomes 2. Now you can rewrite this as 2 is less than or equals to modulus of z square minus 3. Now you are comparing these two things. இது ரெண்டுத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா 2 is less than or equals to modulus of z square minus 3 is less than or equal to 4. Both the problems are similar. Please take down quickly. என்ன ஒண்ணே ஒண்ணுனா z ஸ்கொயர் வருதாங்க, z ஸ்கொயர் வராது. அடுத்த சம் பாருங்க. The next one. இந்த சம் வந்து உங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல கிடையாது. Now the new revised edition, that is those who are studying in state board syllabus, Tamil Nadu curriculum, this problem has been deleted. இது வந்து எடிட் பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கு பதிலா வேற சம் கொடுத்துருப்பாங்க உங்க எக்ஸசைஸ்ல. பட் த லாஸ்ட் இயர் இது படி சிலபஸ் படி ப்ராப்ளம் இருக்கு. பட் ஏன் வந்து நான் போடுறேன்னா, நீங்க எல்லாம் வந்து யூ ஆர் டார்கெட்டிங் ஃபார் சென்டம் அண்ட் ஆல்சோ யூ ஆர் ப்ரிப்பரிங் ஃபார் தி மெயின் எக்ஸாமினேஷன் இஸ் கால்டு ஜேஇ மெயின் அண்ட் ஜேஇ அட்வான்ஸ். அதனால உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால இந்த ப்ராப்ளம் வந்து டெலிட்டட் ப்ராப்ளம். ஈவன் தோ இட் வாஸ் டெலிட்டட் ப்ராப்ளம், ஐ கேன் கோயிங் டு டூ திஸ். ஸோ ஃபார் யுவர் பெட்டர்மெண்ட் ஆஃப் யுவர் cracking in your JEE examination, this problem is very important. Okay, please take down. So this year in the problem வேற இதே மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருப்பாங்க, 6th problem. Now I will solve this problem. எழுதிங்க. If பழைய புக் வச்சிருக்கவங்க பிரச்சனை இல்லை, புதிய புக் வச்சிருக்கவங்க தான் பிரச்சனை. If modulus of z minus 2 by z, if modulus of z minus 2 by z, the next problem, if modulus of z minus 2 by z is equals to 2, show that the greatest value of show that the greatest value of show that the greatest value of modulus of z or root 3 plus 1 and root 3 minus 1. Root 3 plus 1 and root 3 minus 1. நான் ரொம்ப சிம்பிளா ஈஸியஸ்ட் மெத்தட்ல சொல்லி தரேன். The last two problem, are you all listening? Students, yes, this complex number is one of the very easiest இருக்கிறதுலே among the chaptersலே throughout the syllabus of JEE mainல the matrices and determinants ஒரு ஈஸியான ஒரு டாபிக். அதே போல காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் அண்ட் குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனும் ரொம்ப ஈஸியா, ரொம்ப எஃபர்ட் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ரொம்ப மனக்கட்டையா போட தேவையில்ல அவசியம் கிடையாது. மனக்கட்டு எடுத்து போகணும்னு அவசியம் இல்லை. ஹார்ட் ஒர்க்கிங் ரொம்ப கம்மி தான். ஸ்மார்ட் ஒர்க்கா போட்டு போயிடலாம். நான் ரொம்ப சிம்பிளஸ்ட் வே சொல்றேன். போன வாட்டி எப்படி போட்டீங்களோ அதே பேட்டர்ன் தான். இங்க பாருங்க, இது எப்படி இருக்குன்னா, ஃபர்ஸ்ட் யுவர் மாடுலஸ் ஆஃப் z minus 2 by z. அதை நான் எப்படி எடுக்கிறேன்? மாடுலஸ் ஆஃப் z minus 2 by z. You can write this as in the formula என்னது நான் கொடுத்தேன், which is equals to greater than or equal to, இது எப்படி போடலாம்? Modulus of z minus 2 divided by modulus of z, the whole modulus. இதுதான் triangle inequality. Modulus of z1 minus z2 na modulus of whole z1 minus z2. இதான formula greater than or equal to. இப்போ நான் போட்டாச்சு. இப்போ modulus of greater than or equal to இல்லையா, modulus of z minus 2 by z, அதனுடைய வேல்யூ தான் greater than or equal to 2. ஏன்னா அது கொடுத்துட்டான். z minus 2 by z is equals to greater than or equal to 2. Now இதை எப்படி போடலாம்னா, which is equals to greater than or equals to modulus of z. Modulus of z நீங்க இதுல இருந்து போட்டுக்கலாம். Modulus of z is minus 2 modulus 2 தான். Modulus of z வந்து modulus of z, which is greater than or equal to 2.
because it was given that z minus 2 by z is greater than or equal to 2. Sorry, equal to 2. From that, I am taking z minus 2 by z எப்படி போடலாம்னா it is greater than or equal to modulus of z minus modulus of 2 by z. Modulus of 2 by z எப்படி போடலாம்? Whole thing divided by whole modulus. கரெக்ட்டுங்களா? So z minus 2 by whole modulus greater than or equals to 2. Right? இப்போ now what is the testing அப்படின்னு டைம் பாருனா இப்போ இதுல வந்து என்ன பண்றேன்னா இந்த modulus of z இருக்கு இல்லையா அந்த modulus of z t ன்னு எடுக்கிறேன். I am just taking t. அப்போ என்ன ஆயிடும்னா இது t minus 2 by t is greater than or equal to. இப்போ நீங்க பாருங்க modulus of z இருக்கு இல்லையா modulus of z greater than or equals to any problem, any two. What is the condition? யாரோ சொல்ல முடியுமா? Can anyone tell me what is the condition for this? 11th standard படிச்சிருப்பீங்க. Modulus of z is greater than or equal to 2. Minus 2 less than or equal to modulus of z plus 2, sir. Less than or equal to plus 2. Very good. So this is the condition for இல்லையா modulus of z is greater than or equal to 2 னா அப்ப நான் என்ன பண்ணேன்னா ஒன்னு less than or equal to 2 இருக்கும் இல்லனா greater than or equal to 2 ன்னு இருக்கும். ரைட்? சோ நான் என்ன பண்றேன் t minus t is greater than or equals to அப்ப நான் t ன்னு கன்சிடர் பண்ணா அப்ப I can write this as t minus 2 by t is minus 2 is less than or equal to 2 or it is less than or equal to plus 2. இப்போ நான் என்ன பண்றேன் இந்த ரெண்டாவது எடுக்கிறேன் t minus 2 by t is less than or equal to 2. ரைட்டுங்களா? அதே போல நான் என்ன பண்ணலாம் t minus t by 2 is greater than or equal to 2 minus 2 ன்னு எடுக்கலாம். நான் இதை எடுக்கிறேன். ஏதாவது ஒன்னு எடுத்தீங்கன்னா போதும். Now t values கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு now I'll get t minus 2 by t cross multiply பண்ணு t square minus 2 is less than or equal to 2t or your t square is equals to your t square is equals to minus 2t minus 2. Right? So t square minus 2t ஆமா கரெக்ட்டா minus 2 is less than or equal to 0. நம்மளுக்கு இந்த குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனை வச்சு இந்த ஃபார்முலா கண்டுபிடிச்சோம். greater than or equal to 2 னா modulus of z less than a and greater than or equal to minus a ல என்னமா? ஆமாமா அதுதான் கண்டிஷன். இது ஒண்ணுதான் நீ சொல்றது ஒண்ணுதான் இதுவும் ஒண்ணுதான். ஓகேவா? ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். greater than minus a அது அப்படியே நீங்க திருப்பி போட்டு பாருங்க. greater than or equal to minus a less than or equals to a. ஒண்ணுதானே? சரிங்களா? இப்போ நான் அந்த கண்டிஷன் தான் ரெண்டும் ஒண்ணுதான். நீ சொன்னது கரெக்ட் தான் நாங்க போட்டதும் ஒண்ணுதான். t square minus 2t is less than or equal to 0. But I'm going to find out the t value. What is t value? What is the formula? What is the formula? Minus b 4 plus or minus square root of b square 4 minus into minus plus 4 divided by 2 is less than or equals to 0. Sorry, which is equals to t ன்னு போடுங்க. t is less than or equal to condition அப்படிதான் வரும். அப்போ t is less than or equals to 4 less than or equals to 4 plus or minus 2. What will get? Square root of 8. Square root of 8 எவ்வளவுப்பா? 2 root 2 போடலாமா? 4 plus or minus 2 root 2 divided by 2. சரிங்க 2 தான் வரும், not 4. minus b தானே plus 2. அப்போ we'll get ரைட்டா? b square 2 square 4 ac, sorry 4 into 2 8. So we'll get 12. 12 means we can write this as 2 root 3. So therefore we'll get 1 plus or minus root 3. சரியா? அப்ப t is less than or equals to 1 plus or minus root 3. அப்ப t க்கு நான் ரெண்டு வேல்யூ எடுக்கலாம் இல்ல? We can get to the maximum and minimum value. சரிங்களா? root 1 plus 1 minus I root 3 ன்றது minimum value. 1 minus 1 plus root 3 ன்றது maximum value. ஏன்னா இதுல இருந்து இதை கழிச்சீங்கன்னா இது சின்னதான் வரும், சின்ன வேல்யூ நெகட்டிவ்ல போவோம். இது வந்து மேக்சிமம். நீங்க அதே போல இல்லைன்னா இதுல வந்து இப்போ நீங்க
less than or equals to இதுல greater than or equal to தான் less than. இப்ப less than or equals to னா ரெண்டு வேல்யூ 1 plus root 3 ன்றது மேக்ஸிமம் வேல்யூ 1 minus root 3 ன்றது மினிமம் வேல்யூ. அப்போ நான் t is equals to 1 minus root 3 ன்னு எடுக்கிறேன். பட் t ன்றது என்ன அர்த்தம்? முதல்ல ஆரம்பத்துல what I have taken சொல்லுங்களேன். mod of z. Mod of z equals to 1 minus root 3. அப்போ 1 minus root 3 உடைய மாடுலஸ் வந்து நெகட்டிவ்ல வரும். 1 minus 1.53. அப்போ நான் இதை பாசிட்டிவா மாத்தணும்னா I can write this as root 3 minus 1. This is the minimum value, least value. அதே போல t is equals to 1 by root 3, 1 plus root 3 னா maximum value. Your modulus of z is equals to 1 plus root 3. எடுத்தாலும் மாடுலஸ் விட்டு வெளியே எடுத்தாலும் இது 1 plus root 3 தான். This is called maximum value. Therefore, root 3 minus 1 is the least value and root 3 plus 1 is the maximum, greatest value. Please take down. இத இன்னொரு மெத்தட்ல கூட போடலாம். equal to modulus of z தானே சார்? அப்ப modulus of z equal to 1 minus root 3 மட்டும் தானே சார் வரும்? இங்க ஏன் சார் modulus போடுறோம்? சார் சொல்லுமா, கேக்குது. சார் இங்க modulus of z equal to t ன்னு போடுறோம்ல சார்? சரி, ரைட். நீங்க கேட்டது புரிஞ்சிச்சு. இங்க போட தேவையில்ல. You can take 1 plus root 3. இப்போ இங்க வந்து பாருங்க, மினிமம் நான் வந்து இத ஒரு சைடு எடுத்தனா, இதே போல இன்னொரு சைடு இருக்கு இல்லையா, இது இருக்கட்டும். நீங்க இன்னும் கன்ஃபார்ம் மினிமம் root 3 minus 1 சொல்றதுக்கு இது அப்படியே வச்சீங்க. இது மேக்ஸிமம் வேல்யூ இதுல கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இந்த இதுல வந்து எப்படி தெரியுமா போனா, t minus 2 by t is greater than or equal to minus 2. இது இமேஜினரி வேல்யூஸ்ல வந்துரும். t minus 2 by t is plus 2 ன்னு வெச்சீங்க. 2 by 2 greater than t, that is called minus plus 2t ன்னு வரும். Therefore we have this becomes imaginary roots. அதனால இந்த இது தேவை கிடையாது. சரிங்களா? இந்த பார்ட் அதனால தான் நான் எடுக்காத காரணம் வந்து அதுதான். வெறும் இந்த ரியல் ரூட்ஸ்ல எடுத்தேன். இப்போ இந்த மாடுலஸ்ல எடுக்கும் பொழுது 1 minus root 3 இருக்கு இல்லையா, மாடுலஸ் ஆஃப் z, அது வந்து எப்பொழுதுமே பாசிட்டிவ்ல தான் இருக்கும். அதனால தான் நான் 1 minus root 3 எப்படி போடுறேன், root 3 minus 1 ன்னு போடுறேன். t is equals to 1 plus root 3 இருக்கு இல்லையா, அது வந்து ஆல்ரெடி பாசிட்டிவ்ல தான் இருக்கும். அதனால பாசிட்டிவ்ல போடுறேன். ஸோ மாடுலஸ்ன்னு சொல்லும்போது இட் ஷுட் பி இன் பிளஸ். அதனால தான் இதை மாத்தி போடுறேன். இது வந்து மினிமம் வேல்யூ, இது மேக்ஸிமம் வேல்யூ. சரிங்களா? இப்போ இதையே உணர் டைப்ல போட்டு காட்டுங்களா? இதே உணர் மெத்தட்ல பாருங்க, இது எப்படி போலான்ட்டு. எந்த மெத்தட் உனக்கு ஈஸியா இருக்கோ அதை எடுத்து. இது ஒரு 3 mark sums தான். அடுத்தது பாருங்க, இது வந்து ஆக்சுவலி உங்க புக்லயே இல்ல, பட் ஆனா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சம். இப்போ நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், given z minus 2 by z equals to 2 அதான் கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா. இப்போ நான் சின்ன ஒரு கேம் இங்க விளையாட போறேன். என்ன பண்றேன்னா, z minus 2 by z இருக்கு இல்லையா, நல்லா கவனிங்க. z minus 2 by z, இத வந்து நான் எப்படி கொண்டு வர போறேன்னா, மாடுலஸ் ஆஃப் z அப்படின்றத மாடுலஸ் ஆஃப் z minus 2 by z plus 2 by z. கரெக்டா? அர்ஷிதா, கோகுலகிருஷ்ணன், ஹரிபிரசாந்த், அனிஷா, யார் இருந்தாலும் சொல்லு. கரெக்டாமா? ஏன்னா நான் என்ன பண்றேன், minus 2 by z ஆட் பண்ணி சப்ட்ராக்ட் பண்ணிருக்கிறேன். மறுபடியும் அது மாடுலஸ் ஆஃப் z. அப்ப நான் என்ன பண்றேன், கன்சிடர் யுவர் மாடுலஸ் ஆஃப், இது ரொம்ப தெளிவா இருக்கும் பாருங்க, அதுக்காக தான் போடுறேன் மாடுலஸ் ஆஃப் z. ஆனா அதுதான் ஈஸி. மாடுலஸ் ஆஃப் z equals to z minus 2 by z. What is triangle equality? இப்ப போடலாம் இத. How can you write this triangle inequality which is equals to modulus of z minus 2 by z plus modulus of 2 by z. Now what happens to this z minus 2 by z? Z minus 2 by z உடைய வேல்யூ தான் என்னன்னு கொடுத்திருக்காங்க, 2 plus modulus of 2 is 2 divided by z. But now I'll get modulus of z is less than or equals to 2 plus 2 by modulus of z. Am I right? Even now you take LCM. Modulus of z
is less than or equals to cross multiplying 2 plus 2 into modulus of z plus 2 divided by modulus of z. Now you cross multiplying, will get modulus of z square. One வாட்டி வந்து டிஃபரன்ஸ்ல போட்டிருப்பீங்க, இந்த வாட்டி வந்து அடிஷன்ல போட்டுருங்க. ட்ரையாங்கிள் இன்இக்வாலிட்டி less than or equals to 2 into modulus of z plus 2. Bring this all this side. Modulus of z square minus 2 into modulus z minus 2 is less than or equal to 0. You can directly, but t la எடுக்க வேண்டிய அவசியம். If you want, you can take t. Let us consider modulus of z equals to t. We'll get t square minus 2t minus 2 is less than or equal to 0. T square minus 2t minus 2 is less than or equal to 0. ரைட்டா? இப்போ நீங்க இன்னொன்னு கூட ஐடியா பண்ணலாம். இதை இப்படியே கூட வச்சுக்கோங்க. இந்த மைனஸ் 2 இருக்கு இல்லையா, இது அப்படியே வச்சுங்க. பிளஸ் 2ஆவே வச்சுங்க. மைனஸ் 2 இந்த சைடு கொண்டு போகாதீங்க. என்ன ஐடியா பண்ண போறேன்னா, ரெண்டு பக்கமும் என்ன பண்றேன், 1 ஆட் பண்றேன். both the sides I am putting z minus 2t இல்ல t square minus 2t plus 1. அதே போல இதையும் plus 1. ஏன் தெரியுமா, இதை ஒரு கம்ப்ளீட் ஸ்கொயரா மாத்த போறேன். இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா சொல்லலாம், a square minus 2ab plus b square. அப்ப நீ இதை எப்படி சொல்லலாம், t minus 1 the whole square is less than or is equals to, இது என்னது 3. t minus 1 the whole square is less than or equal to 3. அல்லது you can write t minus 1 is less than or equal to square அப்படிங்க போகும்போது என்ன ஆயிடும், plus or minus root 3. We'll get plus or minus root 3. Therefore your t value is less than or equal to plus or minus root 3 minus 1. Root 3 plus 1. Correct? Plus or minus plus or minus என்னமா கரெக்ட் தானே, which is equals to plus or minus root 3 plus 1. அப்போ இந்த t தான் நான் modulus of z எடுத்தேன். Modulus of z is plus or minus root 3 plus 1. Plus or minus root 3 plus 1. இப்போ இதுல மேக்ஸிமம் என்ன வேல்யூ இருக்கும், மேக்ஸிமம் maximized வேல்யூ என்ன வேல்யூ இருக்குன்னா, வெரி குட், கிரேட்டஸ்ட் வேல்யூ இஸ் அதிகபட்சமாவே root 3 plus 1 இருக்கலாம். இப்ப மினிமம் வேல்யூ இருக்கு இல்லையா, லீஸ்ட் வேல்யூ, அது என்ன தெரியுமா இருக்கும், ஆக்சுவலி வெரி குட், minus root 3 plus 1 வரணும் இல்லையா. இது மாடுலஸ்ல இருக்கும்போது இது சின்னதா வரும், 1 minus root 3. அப்ப அதனால நான் என்ன பண்றேன், you can write this as 2 3 minus 1. that is the answer. எது உங்களுக்கு கன்வீனியன்ட்டா இருக்கோ அதை போட்டுக்கலாம், சரிங்களா. இல்ல நீங்க 1 minus root 3 போட்டாலும் தப்பு கிடையாது ஆன்சர். அதனால உனக்கு மார்க் குறைய மாட்டான், ரெண்டுமே ஒண்ணுதான், சரிங்களா. நீங்க root 3 minus 1 ப்ரூவ் பண்ண கொடுத்தனால நீ அது மாதிரி எடுத்து போடுற. இல்ல 1 minus root 3 the minimum value, least value is 1 minus root 3 போட்டாலும் தப்பு இல்லை. ஓகே, ரைட். now the next problem if z1 z2 and z3, if z1 z2 z3 or any three complex numbers, if z1 z2 z3 or any three complex numbers, if z1 z2 z3 or any three complex numbers such that mod of z1 equals to 1, mod of z1 is equals to 1, mod of z2 is equals to 2, mod of z3 is equals to 3, and modulus of z1 plus z2 plus z3 is equals to 1. Show that mod of 9 z1 z2 plus 4 z1 z3 plus z2 z3 equals to 6. இந்த ப்ராப்ளத்தை கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கும்போது it can be asked in 1 mark, in 2 marks and also in 3 marks. எதுல வேணா கேட்கலாம். நீங்க புக் பேக் கொஸ்டின்ல போய் பாருங்க, எக்ஸசைஸ் 2. இந்த எக்ஸசைஸ் லாஸ்ட் எக்ஸசைஸ் 2.9 எம்சிக்யூ கொஸ்டின்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இதே டைப்ல பேஸ்ட் ஆன் திஸ் கான்செப்ட் ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு. இப்போ இந்த மாதிரி கான்செப்ட்ல ஒரு கொஸ்டின் வந்ததுன்னா ஈஸியா அட்டென்ட் பண்ணிடலாம்.
என்ன ஐடியா? என்னென்ன கொடுத்துருக்கான் பாருங்க டேட்டா. mod of z1, mod of z2, mod of z3 equal to 3. mod of z1 plus z2 plus z3 equals to 1. இப்போ இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு மாடுலஸ் உடைய ப்ராப்பர்ட்டி எடுக்க போறேன். அதை மறக்க கூடாது. என்ன ப்ராப்பர்ட்டி தெரியுமா? z conjugate equals to modulus of z the whole square. z conjugate is equals to modulus of z square. இங்க z1 இருக்கு இல்லையா? அதை எப்படி போடலாம் தெரியுமா? z1 conjugate equals to modulus of z1 square. அப்போ you can write z1 into z1 conjugate equals to modulus of z1 உடைய வேல்யூ 1. 1 ஸ்கொயர் பண்ணா 1. From this இங்க z1 கண்டுபிடிக்கலாம் 1 by z1 conjugate. Similarly, in the second one, z2 conjugate equals to modulus of z2 the whole square. You can write z2 into z2 conjugate is equals to modulus of z2 square பண்ணா 4. Your z2 conjugate is equals to 4 by z2. Next one, z3 conjugate equals to modulus of z3 the whole square. z3 conjugate equal to modulus of z3 is 9. Am I clear? Any doubt in this? Do you follow me? Any doubt in this, boys and girls? Doubt irukama? Illa. No, So now sir. z3 is equals to 9 by z3 conjugate. Now we have found out the value of z1, found out the value of z2 conjugate, and found out the value of z3. சரியா? z1, z2, z3. Sorry, the z2 conjugate. இப்போ now let us consider the left hand side. Your left hand side is equals to 9z1 z2 plus 4z1 z3 plus z2 z3 is equals to 6. Is equals to 6. அதை தான் ப்ரூவ் பண்ணணும். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு மட்டும் எடுத்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு 6 என்பதை ப்ரூவ் பண்ண போறேன். இப்போ now what I am going to do is 9 into z1 எப்படி போடலாம்? 1 by z1 conjugate. z2 எப்படி போடலாம்? 4 by z2 conjugate. Plus 4 into z1 எப்படி போடலாம்? 1 by z1 conjugate. z3 எப்படி போடலாம்? 9 by z3 conjugate. Plus z2 4 by z2 conjugate. 9 by z3 conjugate, the whole modulus. Now you can take this as multiplying. We'll get 9 4s are 36 by z1 conjugate, z2 conjugate. Plus 36 divided by z1 conjugate, z3 conjugate. Plus 36 divided by z2 conjugate, z3 conjugate. So now in the numerator 36 is common. அப்ப வெளியே எடுத்துடலாமா? 36 பொதுவா வெளியே எடுத்துடலாம் மாடல்ஸ் விட்டு. இப்போ z1 z2 z1 z3 z2 இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் LCM எடுத்தீங்கன்னா z1 conjugate, z2 conjugate, z3 conjugate. Now here in the first factor we have z1 z2 conjugate in the denominator. இல்லாததுல which one is missing here? z3. Therefore I can say z3 conjugate. The next one is z1 z3 is there, z2 conjugate. Here z2 conjugate, z3 conjugate is there. I can put z1 conjugate. For rewriting this, you can write z1 conjugate plus z2 conjugate plus z3 conjugate. அப்ப நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி என்ன சொல்லுதுன்னா z1 plus z2 the whole conjugate அப்படின்னா I can write z1 conjugate plus z2 conjugate. அதே போல இங்க தனித்தனியா போட்டிருக்க கான்ஜுகேட்டை whole conjugate போடலாம். 36 into modulus of z1 plus z2 plus z3 the whole conjugate. Similarly, இதை வந்து அதே போல மல்டிப்ளிகேஷன்லயும் we can put whole conjugate z1, z2, z3, z whole conjugate. Now just I rub the first one. So question rub பண்ணிடுறேன். இப்போ பாருங்க. Now we'll get the result is 36 into, you can write, உங்க படிச்சிருப்பீங்க, modulus of z conjugate is nothing but modulus of z. இல்ல? அப்போ modulus of z1, z2, z conjugate இருக்குல்ல, ஒரு ஸ்டெப் எக்ஸ்ட்ரா கூட போட்டுங்க. You can write this as modulus of z1 plus z2 plus z3 conjugate. தனியா போடலாம். அதே போல modulus கீழே z1, z2, z3 conjugate. அப்போ மாடுலஸ்க்குள்ள கான்ஜுகேட்டும் மாடுலஸ் ஆஃப் z ஒண்ணுதான். You can write this as 36 into modulus of z1 plus z2 z3. கான்ஜுகேட் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். அதே போல modulus of z1 z2 z3. Now what is the modulus of z1 plus z2 plus z3? What is the modulus of z1 plus z2 plus 1? It is given in the problem. According to the problem, the value is 1. We can put 36 into 1. Modulus of z1, z2, z3. You can write this as modulus of z1, modulus of z2, modulus of z3. 36 divided by
Modulus of Z is 1. Modulus of Z2 is 2, 2 and 3. 3, which is equals to 36 divided by 6. The answer is 6. That is nothing but your right hand side. You can take it for granted. This comes under 3 marks, 2 marks, even in a multiple choice question. So that in the Mari type vandale, the result you have to remember is, what is the result? Z conjugate is equals to modulus of Z the whole square, which means that in your complex number, the formulas, the properties are very, very important. You must memorize, you must by God all the important facts in the complex numbers. Please take down. The next one, solve the equation. The next problem, solve the equation. Solve, show that, not solve. Show that the equation x square. Show that the equation x square, sorry, z cube plus 2z conjugate is equals to 0 as 5 solutions. Sometimes நீ எதிர்பார்க்கவே மாட்டேன், இந்த மாதிரி சம்ஸ்லாம் கேட்டுருவாங்க. இதான் அன்எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின்ஸ் இல்லையா? இது வந்து டைப் சி அப்படின்னு சொல்லுவோம், அதாவது அன்எக்ஸ்பெக்டட். சரிங்களா? ரொம்ப கஷ்டமா இருக்காது, இது தெரிஞ்ச இதை போயிட்டு இதெல்லாம் வந்து வருமாடா அப்படின்னு நினைப்போம். பட் இந்த மாதிரி சம்ஸ் எல்லாம் கேட்டுருவான். ஒரு z பவர் 3 பிளஸ் 2z கான்ஜுகேட், இதுல வெறும் z அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம அதுக்கு ஈஸியா சொல்லிடலாம். அதுக்கு எத்தனை சொல்யூஷன் வரும்? z பவர் 4னா 4 சொல்யூஷன், z பவர் 8னா 8 சொல்யூஷன் சொல்லலாம். இங்க z பவர் 4 3 அதோட கூட கான்ஜுகேட் ஒன்று வந்திருக்கு, அதனாலதான் ப்ராப்ளம். இப்ப நான் என்ன பண்றேன், let us take z cube plus 2z conjugate equal to 0. Let us take this as first equation. Now in the z cube, இது அந்த சைட் போச்சுன்னு வச்சீங்களேன், minus 2z conjugate, minus 2z conjugate. சரியா? Now what I am taking here is, இப்ப பாருங்க, z cube minus 2 by z, taking modulus on both sides. ரெண்டு பக்கமும் மாடுலஸ் எடுக்கிறேன். அப்ப இது எப்படி போடலாம்னா, z cube modulus minus 2z modulus. This implies modulus of z the whole cube property, modulus of minus 2 into modulus of z conjugate. You can write this as modulus of minus 2 na plus 2. What is modulus of z conjugate? Anyone from girls side? Modulus of z. Which is nothing but modulus of z. Correctங்களா? You can write modulus of z cube minus 2 into modulus of. You can make the equation as modulus of z cube minus 2 into modulus of z equal to 0. If you take modulus of z is common, modulus of z is common, then what we have? Modulus of z square minus 2 equal to 0. We have two factors. One is modulus of z equal to 0. Another one, modulus of z square minus 2 equal to 0. Right? Modulus of z equal to 0 na, z உடைய value 0. அப்ப 0 is a solution. அப்ப z எப்படி போடலாம்? 0 plus 0i. 0 is a one solution. அப்ப z க்கு ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம், அந்த வேல்யூ தான் என்னது? 0. அப்ப there is one solution. Remaining என்ன இருக்கு? Modulus of z square minus 2 equal to 0. அது எப்படி போடலாம்னா, modulus of z square equals to 2. இப்போ ப்ராப்பர்ட்டி லாஸ்ட் இதுல போட்டோம் இல்லையா ப்ராப்ளம்ல, modulus of z square எப்படி போடலாம்? z conjugate. Am I right? Z into Yes. z conjugate. Z conjugate equals to 2. இதுல z conjugate வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க போறேன். Your z conjugate is nothing but 2 by z. Substitute this 2 by z conjugate in equation 1. இந்த equation 1ல எடுத்து போய் substitute பண்றேன். Z cube plus 2 into z conjugate, which is equals to 2 by z, which is equals to 0. Now you take LCM. Z is LCM. Z into z, z power 4
plus 2 into 2, 4, which is equal to 0. We'll get z power 4 plus 4 equal to 0. இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை பாருங்க, it is in the degree is 4. ஏன்னா வேற எதுவுமே வரல. z conjugate modulus of z வெறும் z power 4 plus 4 equal to 0. அப்ப the highest power is 4. அப்ப therefore z has 4 solutions. The z has 4 solution. Already இங்க 0ன்றது 1 solution. அப்ப total எத்தனை solution? Therefore z has how many solutions? 5 solutions. Overall 5 solutions. Please take down. Overall 5 solutions. So பாருங்க தம்பி, இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்தை நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணாதான் வரும். இதே ப்ராப்ளத்தை வேற மாதிரி எங்கன்னா கிடைக்குதான்னு பாருங்க. எந்த இடத்துலலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா யூ ஜஸ்ட் ட்ரை தட் ஆன் யுவர் ஓன். மறுபடியும் சொல்றேன், மேக்ஸ் என்பது பிராக்டிஸ் பண்ணி போட்டு போட்டு பார்த்தாதான் வரும், இல்லைன்னா வராது. ஒரே நேரத்துல நம்ம பிக்கப் ஆயிட்டுலாம் போக முடியாது. நிறைய முயற்சி செய்ய வேண்டும். சரிங்களா? அதுக்கு நிறைய நீங்க என்ன பண்ணணும், யூ ஹேவ் டு ரெஃபர் மோர் புக்ஸ். உங்க நம்ம எடிட்டர்ல கொடுத்துக்கிற வெறும் அந்த புக்கை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு நீங்க ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. That is just a guidance to you. You have to go through all your textbook. First of all, you want to score centum. Our aim is first you just thorough both the volumes. Volume 1 and volume 2 தரவா இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் நான் வந்து JEE கிராக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா you have to thorough in CBSE, NCERT syllabus, 11th standard, 12th standard both. இதுல தரவா இருக்கணும். அப்ப முதலாவது என்னுடைய டார்கெட், நீங்க +2 CBSE ல படி அல்லது தமிழ்நாடு கரிக்குலம்ல படி, whichever curriculum you can study, you must thorough that. இதுல நீங்க என்ன பண்ணணும், கன்ஃபார்மா இருக்கணும், இதுல கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்கணும். அதுதான் ஸ்ட்ராட்டஜி. இததான் நாங்க சொல்லி கொடுக்க போறோம். ஓகேவா? ரைட். நெக்ஸ்ட் வேற டிஃபரெண்ட் டாபிக் உள்ள போறோம். இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான். மேக்சிமம் வரலாம், வராமையும் போகலாம். நான் இப்ப நல்லா கவனிங்க, நான் எதையுமே விடல. ஐ எம் நாட் அட் ஆல் ஸ்கிப்பிங் எனி டாபிக். சம் ஆஃப் த ஸ்கூல்ஸ் பாருங்க, மேட்ரிசஸ் அண்ட் டிட்டர்மினன்ட்ல ஒரு ஸ்கூல்ல அன்னைக்கு ஒரு இதுக்கு கூட போயிருந்தேன். நானு ஒரு ஓரியன்டேஷன் கிளாஸ் போயிருந்தேன். ஒரு அந்த ஸ்கூல் பெரிய ஸ்கூல் தான், பேர் ஸ்கூல்ல விரும்பல. அங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, they have skipped the Gauss Jordan method. இன்வெர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன மெத்தட்ல கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்கும்போது, இந்த காஸ் ஜார்டன்றது என்னென்ன, ஏன்னா அது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா, அது பப்ளிக் வராதான். நம்ம யார் டிசைட் பண்றதுக்கு? யாராலையும் சொல்லவே முடியாது. புரியுதுங்களா? கடைசி என்னதான் வந்து டைரக்டர் ஆஃப் த ஸ்கூல் எஜுகேஷன் இருந்தாலும் யாராலையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது, இந்த கொஸ்டின் வராதுன்னு சொல்ல முடியாது. அதனால மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், மை பிலோவ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ப்ளீஸ், அவர் எய்ம் இஸ் டு கெட் தட் சென்டம். சென்டம் தான் ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட். நீ மேக்ஸ்ல சென்டம் எடு, பிசிக்ஸ்ல சென்டம் எடு, அப்போ நீ ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட் தான். புரியுதுங்களா? அதனால யூ ஆர் ஸ்டேட் டாப்பர். அப்ப சென்டம் என்பது ஸ்டேட் டாப்பர். அப்ப நீ என்ன பண்ணணும், ஐ ஹேவ் டு ஒர்க். அது வந்து நீ வந்து டிஃபரெண்ட், என்டையர்லி யூ சப்போஸ் டு பி a very different கேட்டகரியா இருக்கணும், டிஃபரெண்ட் பர்சனாலிட்டியா இருக்கணும், இல்லையா? அப்பதான் நீ என்ன பண்ண முடியும், யூ ஷுட் பி இன் த லிஸ்ட் ஆஃப் அச்சீவர்ஸ், யூ ஷுட் பி இன் த லிஸ்ட் ஆஃப் டாப்பர்ஸ். ஓகேங்களா? ரைட். நெக்ஸ்ட், நான் நிறைய இது மாதிரி சொல்லணும்னு ஆசைப்படுவேன், டைம் இல்லை, அதுதான். ஓகேங்களா? அப்பப்போ சொல்லும் போது சொல்றேன் உங்களுக்கு. ரைட். நெக்ஸ்ட், ஸ்கொயர் ரூட். இப்ப பாருங்க, எப்படி அல்ஜிப்ரால ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கிறோமோ அதே போல காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ்ல ஸ்கொயர் ரூட்னு இருக்கு. நல்லா கவனிச்சுங்க. அதே போலதான் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ்ல ஸ்கொயர் ரூட். இப்ப முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட்டை வந்து நாங்க போட்டுக்க தெரிஞ்சுப்போம், போட்டு கொண்டு வருவோம். உங்களுக்கு வேணா நானும் சொல்லித்தரேன், ஏன்னா கொஞ்சம் டைம் இருக்கு நமக்கு, இல்லையா? மிட் டர்ம்க்கு எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு 3 சாப்டர்ஸ் தான் வரும். தியரி ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு கவர் பண்ண சொல்லுவாங்க, இல்லையா? இல்ல அப்படி இல்லைன்னா இன்வெர்ஸ் ட்ரிக்னாமெட்ரி வரைக்கும் உங்களுக்கு மிட் டர்ம்க்கு கேட்கலாம். ஆனா இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டை முதல்ல ஃபார்முலாவை நீங்க கத்துக்கணும். யூ மஸ்ட் ஸ்டோர் இட் இன் யுவர் மைண்ட். உன்னுடைய மைண்ட்ல, மெமரியில ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோ, ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கோ. வாட் இஸ் த ஃபார்முலா டு ஃபைண்ட் அவுட் தி ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் அ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ்? இந்த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை நீ வந்து வச்சுக்கணும். நான் வந்து 3 வழிமுறையில உனக்கு சொல்லித்தரேன், சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா. இப்ப சப்போஸ் z equals to a plus ib அப்படின்னு இருக்கு. திஸ் இஸ் a காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு நான் ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கணும். a plus ib அப்படின்னு ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அதனுடைய ஃபார்முலா என்ன? இப்ப அதனுடைய ஃபார்முலா பாருங்க, which is equals to plus or minus, which is equals to plus or sorry, plus or minus square root of modulus of z plus a. நிறைய பேருக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சிருக்கலாம்,
ஒருவேளை தெரியாதவங்க தயவு செய்து now itself you just memorize this. இப்பயே நீங்க மைண்ட்ல ஏத்திக்கலாம். divided by 2 plus I into b divided by modulus of b into square root of modulus of z minus a divided by 2. So this is the formula. Formula to find the square root of any complex numbers. இதுல zன்றது a plus ib சொன்னா மாடுலஸ் ஆஃப் z இருக்கு இல்லையா, அது வந்து ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் a ஸ்கொயர் பிளஸ் b ஸ்கொயர். தெரிஞ்சதுதான், இருந்தாலும் மறுபடியும் போடுறேன். இதுல முக்கியமான கண்டிஷன்ஸ் நம்மளுக்கு ரெண்டு இருக்கும். இதுல வந்து அதே போல b உடைய வேல்யூ நாட் ஈக்குவல் டு 0வாக இருக்கணும். இப்போ இந்த இடத்துல ரெண்டு கேஸ். இப்போ சப்போஸ் இங்க வேல்யூல a எப்படி வேணா வரட்டும், அதை பத்தி எனக்கு கவலை இல்லை. b என்பது நெகட்டிவா இருந்தால், if b is negative, if the value of b is negative, then என்ன ஆயிடும்னா b divided by modulus of b is equals to -1. கரெக்டா? ஏன்னா b உடைய வேல்யூ நெகட்டிவ்னா b modulus of b வந்து என்ன இருக்கும், பிளஸ் தான் இருக்கும். b by minus b which is equals to -1. அப்ப என்ன சொல்லலாம்னா இங்க a and b இருக்கு இல்லையா, we have taken a and b. இந்த ரெண்டுமே a and b are different signs. எப்போ இதுன்னு கவனிச்சுக்க, நான் ரிசல்ட் கொடுக்குறேன் இல்லையா, சப்போஸ் ரூட் ஆஃப் a பிளஸ் b னா ரெண்டு வேல்யூ இருக்கும். சப்போஸ் ரூட் ஆஃப் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் a பிளஸ் ib அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது I'll get 2 plus or plus 3 இருக்கும், இல்லைன்னா 2 minus 3 இருக்கும். ரெண்டாவது பிளஸ் ஆர் மைனஸ் இருக்கும், சாரி முன்னாடி. So we'll get plus or minus சொல்லிட்டு வரும். இப்போ இதுல இந்த ரெண்டு வேல்யூல ஒன்னு டிஃபரெண்டா இருக்கும். இது மைனஸ்னா இது பிளஸ்ஸா இருக்கும், இது பிளஸ்னா இது மைனஸ். எப்போ? when b is negative. When b is negative, a and b are different signs. If b is positive, if b is positive and b and b modulus which is equals to plus positive, then I can say a and b are same sign. A and b are same sign. A and b are same sign. Now we will do some problems which is related to square root. Take down. Find the square root of. Find the square root of. Find the square root of -6 plus 8i. இந்த ஃபார்முலா அப்படியே இருக்கும். சரிங்களா? Find the square root of -6 minus 8i. -6 minus 8i. So now this is called your z. Then immediately you have to find out the modulus of z. Your modulus of z equal to 6 square 36 plus 64, which is equals to square root of 100, that is 10. Next நீங்க b பார்க்கணும். என்ன b? b by modulus of b. b உடைய வேல்யூ வந்து -8. அப்ப b divided by modulus of b உடைய வேல்யூ வந்து -1. கரெக்ட்டுங்களா? ஏன்னா நெகட்டிவ்ல இருக்குது. அப்ப கண்டிப்பா ஆன்சர் எப்படி இருக்கணும்? a உடைய வேல்யூவும் b உடைய வேல்யூவும் டிஃபரண்ட் சிம்பிள்ல இருக்கணும். இப்ப now use the formula square root of -6 minus 8i plus or minus square root of modulus of z. Modulus of z is 10 plus a. Your a value is -6. Your b value is equals to -8. 10 plus a, that is 10 minus 6 divided by 2 plus I into b divided by modulus of b, which is equals to -1. Square root of modulus of z, which is equals to 10 minus a. What is the value of a? Your a is nothing but -6. So minus of minus plus 6 divided by 2. You will get plus or minus square root of 10 minus 6 இல்லையா? 4. 4 divided by 2, which is equals to √2. Plus minus 1 into y minus, அதனால minus 10 plus 16, 8. 8 by 2 இல்லையா? So which is equals to, I can write, 16 by 2. 16 by 2 is √8. √8 எப்படி பண்ணா? 2 √2i. So that is the answer. So I can write plus or minus √2 minus √2. அப்ப பாருங்க, a உடைய சிம்பிள் பிளஸ்ஸா இருக்கு, b உடைய மைனஸ் பிளஸ் வந்து மைனஸ். காரணம் என்னன்னா b வந்து இங்க நெகட்டிவா இருக்கு. b பாசிட்டிவா இருந்தா போத் சிம்பிள் ஆர் பிளஸ். ஒன்னு ரெண்டுமே பிளஸ் பிளஸ்ஸா இருக்கும், இல்லைன்னா நெகட்டிவ் நெகட்டிவா இருக்கும், சேமா இருக்கும் சிம்பிள். இங்க நெகட்டிவ்னு வந்துச்சுன்னா a and b are always different sign. Please take down. எழுதிங்க.
இது எவ்வளவு மார்க் கொடுக்கலாமா? எவ்வளவு மார்க் கொடுக்கலாம் பாய்ஸ்? 3 marks. 3 marks. உங்க டீச்சர்ஸ் ஆல்சோ நீங்க ஏற்கனவே உங்களுக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் கவர் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா சம் ஆஃப் த ஸ்கூல்ஸ் இதை கம்ப்ளீட்டே பண்ணிட்டாங்க இல்லையா? சில ஸ்கூல்ஸ்ல இன்னும் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஸ்டார்ட் பண்ணாம இருக்கிறாங்க. ஸோ இட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த ஸ்கூல்ஸ் இல்லையா? இப்போ இதே சம ஒரு 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸ்ல கேட்டாங்க. நல்லா கவனிச்சிங்க பாருங்க, நான் எப்படிலாம் கம்பேரிசன் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிலாம் போடுறேன் அப்படின்றத பாருங்க. இப்போ இதே சம வந்து ஒரு 5 மார்க் கொஸ்டின்ல கேட்கறாங்கன்னு வச்சுக்கோ. இப்போ என்ன பண்ணா இதை -8 என்ன சம் போட்டோம்? -6 -8i அப்படின்றத ஒரு சம் போட்டோம். இப்போ நான் ஒரு சம் போடுறேன். ஃபைண்ட் த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் -7 + 24i. அதாவது உங்க பசங்களுக்கு ஒரு இன்டெக்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் 5 மார்க்ஸ்ல நான் கொடுத்தாகணும். அது காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர், அதுதான் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். அதுலயும் பசங்களை ரொம்ப திணற வைக்க வேண்டாம், ஈஸியா கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஃபைண்ட் தி ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப், ஃபைண்ட் தி கொஸ்டின் இதுதான், வேற ஒண்ணுமே இல்லை. இது ஆக்சுவலி ஓல்டு சிலபஸ்ல இது ஒரு 5 மார்க் கொஸ்டின். இங்கதான் உங்களுக்கு வந்து ஃபார்முலாவை டைரக்டா யூஸ் பண்றதுனால இது 2 மார்க்ஸ் அல்லது 3 மார்க்ஸ், மேக்ஸிமம் 3 மார்க்ஸ்ல கொடுப்பாங்க. ஒருவேளை இப்ப 2022 எடுத்து பாருங்க கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ், கொரோனா பேப்பர், கொரோனால கிளாஸஸ் நடக்காதனால அது ஈஸி. அதுல வந்து 5 மார்க்ஸ் எல்லாம் 2 மார்க்ஸ் ப்ராப்ளம் மாதிரி இருந்துச்சு. சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு சம்ல ஃபைண்ட் த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப், இட் வாஸ் given that -7 + 24i. எல்லாம் கவனிக்கிறீங்களா? டீச்சர்ஸ் இந்த மாதிரி சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்களா தெரியாது. சந்தோஷம். இஃப் யுவர் கிளாஸ் டீச்சர்ஸ், இஃப் யுவர் மேக்ஸ் டீச்சர்ஸ் ஆர் ஜஸ்ட் டீச் திஸ் டைப் ஆஃப் மெத்தட், உங்களுக்கு டீச் பண்ணியிருந்தா ரொம்ப குட் தான். இல்லைன்னா தயவு செய்து கவனிச்சுக்கோ. இதே கொஸ்டினை எப்படி நான் வந்து ஒன் வேர்டுக்கு ஹேண்டில் பண்ணலாம், எப்படி ஷார்ட் ட்ரிக் அப்படின்றதும் சொல்ல போறேன். அதனால ஃபர்ஸ்ட் இந்த 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸ்ல வந்து என்ன பண்ணலாம், எனக்கு இதனுடைய ஸ்கொயர் ரூட் வரணும். அப்ப நான் என்ன பண்றேன், -7 + 24i இருக்கு இல்லையா, ஐ எம் ஜஸ்ட் டேக்கிங் திஸ் அஸ் x + iy. I am considering the -7 + 24i is equals to x + i. இப்போ என்னுடைய நோக்கம் என்னன்னா, what is the value of x and what is the value of y அப்படின்றத நான் கண்டுபிடிக்கணும். சரியா? இப்போ நான் முன்னாடியே சொன்னேன், இங்க a என்றது என்ன இருக்குது, சாரி ஐ மீன் நம்ம அதுல அடுப்போம் a + ib கூட எடுத்துக்கலாம், இல்ல x + iy. இப்போ a என்றது என்னப்பா இருக்குதுங்க, -7. b என்றது என்ன இருக்குது, 24 இல்ல, அப்போ பாசிட்டிவ். அப்போ என்ன அர்த்தம், கடைசியா கிடைக்குது இல்லையா அந்த a and b, இங்க x and y எடுத்துக்கிறேன். இந்த x and y வந்து ரெண்டுமே சேம் சைன்ல இருக்கும், ஒன்னு பாசிட்டிவ்ல இருக்கும் இல்ல நெகட்டிவ்ல இருக்கும். இது ஒரு ஹிண்ட். எனக்கு ஆரம்பத்திலே ஆன்சரை பார்க்கும்பொழுது ரெண்டுமே பிளஸ்ல இருக்கணும், இல்லைன்னா ரெண்டுமே மைனஸ்ல இருக்கணும், அதுதான் ஹிண்ட். இப்போ b நெகட்டிவ்னால ஆன்சர் ஷுட் பி போத் a and b ஆர் நெகட்டிவ், சாரி ஆர் டிஃபரண்ட், சேம் சைன், சாரி சேம் சைன் பாசிட்டிவ்னால. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், ரெண்டு பக்கம் ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட்ஸ். ஸ்டெப் 1 5 மார்க்ஸ்ல கேட்டாலும் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்ன்றத சொல்றேன். அப்ப ஸ்கொயர் பண்ணிட்டா இந்த ஸ்கொயர் ரூட் ரிமூவ் ஆயிடும். -7 + 24i which is equals to x + iy the whole square. This implies -7 + 24i x square plus iy the whole square. I square is -1, I'll get -y square, yeah, which is equals to x square minus y square plus 2ab I into 2xy. Now equating the real and imaginary part. அப்ப equating the real and imaginary-ல இங்க real part is x square minus y square. இங்க real part வந்து -7. இங்க imaginary part வந்து 2xy. இங்க imaginary part வந்து -24. அப்ப xy உடைய வேல்யூ என்ன சொல்லலாம்னா -12. இங்க அல்ஜிப்ரா கொண்டு வரேன். Now the quadratic equation x square +24. Thank you, ma. Thank you very much. Which is equals to +12. Now it is given that x square minus y square equal to -7. நீங்க படிச்சிருப்பீங்க a square plus b square எப்படி போடலாம்னா, I can write this as a square plus b square the whole square, அதாவது a plus b the whole square. a plus b the whole square எப்படி போடலாம்னா, a square minus b square minus 2ab, சரியா, +4, ஆமா, plus 2ab plus 4ab, சரியா, plus 4ab போடலாம். ஏன் தெரியுங்களா, a square minus b square உடைய வேல்யூ வந்து
a square minus b square உடைய வேல்யூ வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா a square plus b square minus 2ab. ஆல்ரெடி இங்க ஒரு 2ab இருக்கும், அது அப்படிக்கா வந்தா என்ன ஆயிடும், which becomes another plus, அப்போ minus 2ab a, அப்போ பிளஸ் மாறிடும்ல, அப்போ which is equals to a square plus b square அப்படின்றத I can write this as a square minus b square plus 4ab. ரைட்டா இல்லையாப்பா? சொல்றது உங்களுக்கு புரியலையா? ஃபார்முலா ஏற்கனவே படிச்சிருப்பீங்க நீங்க. a plus b the whole square என்ன ஃபார்முலா? a square plus 2ab plus b square. a minus b the whole square என்ன ஃபார்முலா? a square minus 2ab plus b square. கரெக்ட்டுங்களா? இப்போ நான் இந்த a minus b the whole square வேணும். அப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா a minus b the whole square ஃபார்முலால a square plus b square மட்டும் எனக்கு தேவை. அப்ப a square plus b square எப்படி போடலாம்? which is equals to a plus b the whole square minus 2ab ன்னு போடுவேன் இல்லையா? minus 2ab. இதே a minus b the whole square பண்ணும்போது ஆல்ரெடி இங்க ஒரு minus 2ab இருக்கா, அந்த minus 2ab க்கு எப்படியா வந்து ஆயிடும் plus 4ab. சோ அப்ப a minus a square minus b square எப்படி போடலாம்னா a square plus b square எப்படி போடலாம்னா which is equals to a minus b the whole square. a minus b the whole square என்ன ஃபார்முலா? a square minus 2ab plus b square minus 2ab. அப்ப என்ன வரும்? minus 2ab minus 2a plus 2ab இருக்கா, மைனஸ் சாரிங்க, அப்ப minus 4ab ன்னு வரும், which is equals to will get minus 4ab. கரெக்டா? சரி, மைனஸ் இல்லையா, a square minus b square. a square plus b square equals to அப்ப minus plus 4ab தான். கரெக்ட். அப்ப therefore அந்த ஃபார்முலா என்னன்னா a square plus b square equals to a minus b the whole square plus 4ab. சரியா? இப்ப இந்த ஃபார்முலா தான், நல்லா கவனிங்க. இப்ப எனக்கு என்ன தேவை? x square plus y square தேவை. I want to find out a plus b the whole square. a plus b the whole square தான் வந்து a square plus 2ab plus b square. இப்ப எனக்கு தேவை, நான் என்ன பண்றேன், x square plus y square the whole square தேவை. நான் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாவே போடுறேன். a plus b the whole square என்ன ஃபார்முலாப்பா? இன்னும் கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க, நான் ஸ்ட்ரைட்டாவே போடுறேன். a plus b the whole square what is the formula? சொல்லுங்களேன். வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட். a square அப்போ x square plus y square, கரெக்ட்டுங்களா? we can write this as x square plus y square, x square minus y the whole square. அப்ப இந்த ஃபார்முலா படி a plus b the whole square எப்படி போடலாம்னா a square, அதாவது a plus b the whole square minus b square எப்படி போடலாம்னா a minus b the whole square plus 4ab. இப்போ நீங்க இதை பண்ணி பாருங்க, என்ன வரும்? a square minus plus b square minus 2ab plus 4ab. ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா a square plus b square plus 2ab வந்துருச்சு ஆன்சர். அதே ஆன்சர் வந்துருச்சு பாருங்க. அப்ப நான் a plus b the whole squareனா I can write a minus b the whole square plus 4ab. இங்க a ன்றது x square, b ன்றது y square. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா x square plus y square the whole square I can write x square minus y square the whole square plus 4 into இங்க a க்கு பதிலா x square இருக்கு, அப்ப 4x square into y square. எனக்கு தேவைப்படுவது x square plus y square. ஏன்றது சொல்றேன் கவனிங்க. I want to find out x square plus y square. அப்ப இது வந்து ரூட் ஆயிடும். ரூட்டா வந்துச்சுன்னா x square minus y square the whole square plus 4 into x square y square. அப்ப நான் என்ன பண்ணேன்னா 4 into xy the whole square. கரெக்டா? I can write x square plus y square கண்டுபிடிக்கணும். ஏன்றது சொல்றேன். ஆல்ரெடி we have x square minus y square equal to -7. இப்போ இங்க x square plus y square ரெண்டு டேர்ம் இருக்கு, xy இருக்குது. இப்போ இத எத்தனை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க, x square minus y square உடைய வேல்யூ -7 the whole square. 4 into xy உடைய வேல்யூ 12 the whole square, which is equals to square root of 7 square upon 49. 12 square is what? 144. இல்லையா? 12 square வந்து 144. 144 into 4 will get 144 into 4 will get 4 4s are 16, மேல 1, 4 4s are 576 வருமா? 4 4s are 16, 576, which is equals to 576. So adding these two will get 5. Correct? 9 plus 6, 15. 625. The square root of 625 is what? 25. We'll get x square plus y square equal to 25.
பாருங்க இத செகண்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துங்க, இத ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன். இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் சால்வ் பண்ணலாம். சைமல்டேனியஸ் ஈக்குவேஷன். இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் சால்வ் பண்ணும்பொழுது வாட் வில் கெட் சால்விங் 1 and 2? x square minus y square equal to -7, x square plus y square equals to 25. Add these two things. We'll get 2x square. 25 ல 7 போனா 18. x square equal to 9. When x square equal to 9, what is x value? Plus or minus 3. When x square equals to 9, we'll get x equals to plus or minus 3. இது எடுத்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. செகண்ட் ஈக்குவேஷன்ல போட x square உடைய வேல்யூ 9. I can put 9 plus y square equal to 25. Your y square equal to 16, y equal to plus or minus 4. இப்போ எனக்கு கண்டுபிடிச்சாச்சு. x உடைய வேல்யூ plus or minus 3, y உடைய வேல்யூ plus or minus 2. நான் ஏற்கனவே என்ன அர்த்தம்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 7 plus 24i அப்படின்னு இல்லையா, அது என்ன அர்த்தம்? x is equals to 5. இப்போ நீங்க என்ன அர்த்தம்னா ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் ரெண்டுமே நெகட்டிவா இருக்கணும். போத் ஆர் சைன். அப்போ x is equals to 3னா y உடைய வேல்யூ வந்து 4. when x is equals to minus 3னா y உடைய வேல்யூ -4. எப்படி அதை எடுக்கிற? அதுக்கு தான் ஆரம்பத்திலே சொல்லிட்டேன், b is negative or positive னு கண்டுபிடிக்கணும். here b is positive so that both the symbol are same. ரெண்டு சிம்பிளும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும். அதுதான் ஐடியா. அப்ப நான் என்ன பண்றேன்? ஆன்சர் 3 plus 4i or -3 minus 4i is the square root. 3 plus 4i or -3 minus 4i is the square root. அப்ப square root of this is called plus or minus 3 plus 4i or minus 4i. அதுதான் ஆன்சர். அப்ப plus or minus na we can write this as plus or minus 3 plus 4i. The answer is the square root of 7 plus 24i is plus or minus 3 plus 4i. இன்னொரு முறை சொல்லி தரேன், தயவு செய்து கவனிச்சீங்க. This is only comes under இல்லனா ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணிடுங்க. ஃபார்முலாவை மனப்பாடம் பண்ணீங்க. இந்த மெத்தட் எப்பனா if it comes under 5 marks you will get sure 5 mark question, 5 answers. First என்ன பண்ணனும்? consider the given square root as x plus iy இல்ல a plus ib எப்படி வேணா எடுத்துக்கலாம். இப்ப ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கொயர் பண்ணீங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ரிமூவ் ஆயிடும். x plus iy the whole square வரும். அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்க. we'll get x square minus y square is the real part and I into 2xy, that is called Cartesian part. rectangular form கொண்டு வந்துட்டோம். equate the real and imaginary. real part in the right hand side பாத்தீங்கன்னா x square minus y square இங்க -7. right hand side பாத்தீங்கன்னா 2xy is the imaginary இங்க 24. your xy is equals to 12. now x square plus y square the whole square, அதாவது a plus b the whole square னா a minus b the whole square plus 4ab. இங்க a தான் x square மாதிரி, b தான் y square மாதிரி. அப்ப x square plus y square the whole square எப்படி போலாம்னா x square minus y square the whole square minus plus 4 into x square y square. You can write this as x square minus y square the whole square 4 into xy the whole square. இங்க ஸ்கொயர் இருக்கு, அது ரூட் இப்படிக்கா போனா ரூட் ஆயிடும். எனக்கு x square minus y square வால்யூம் நான் ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் -7. and also the value of xy is 12. you will put the substitute the values of x square minus y square as -7 and xy is 12. we'll get the answer is square root of 625. square root of 25 is 625 is 25. the equation is x square plus y square equal 25. already we have the equation number 1 is x square minus y square equal to -7 and the equation number 2 as x square plus y square equal to 25. solving these two equations I'll get x square equal to 9 and y square is equals to 16. when x is equals to plus or minus 3 and y equal to plus or minus 4. now I am going to decide the values. How? I have taken that b is negative. if b is negative, both a and b are same sign. அதனால when x is equals to 3 ன்னு எடுத்தா y உடைய வேல்யூ 4 தான் எடுத்தாகணும். x equals to -3 ன்னு எடுத்தா இது உடைய வேல்யூ -4 தான் எடுத்தாகணும். ஆனால் இதே b நெகட்டிவா இருந்தா சிம்பிள் மாறும். அப்ப இங்க b நெகட்டிவா இருக்குன்னு வெச்சுக்க, x 3 இருந்தா y வந்து -4, x -3 இருந்தா y வந்து 4. இதுதான் ஐடியா. யாருக்கு இதுல என்ன டவுட் இருக்கா? anybody having any doubt in this? shall we move on to the next one? Proceed please. yes thank you. now I'll just teach you how to solve the square root of an equation in 30 seconds. இல்ல maximum 30 seconds. சில பேர் 10 secondsல போட்டுடலாம். ஸ்கொயர் ரூட்டை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? சரிங்களா? ஒரு ஈஸியஸ்ட் மெத்தட் I'll just teach you. எப்படி z equals to a plus ib. இப்ப z equals to a plus ib. now நல்லா கவனிங்க, இந்த b ய மட்டும் எடுத்துக்கணும். நான் சொல்றது நல்ல ஐடியா பாத்துங்க. இந்த b ய மட்டும் எடுத்துக்கணும். இந்த b உடைய மாடுலஸ் divided by 2. what is the condition?
the modulus of b divided by 2. நான் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பக்காவா புரிஞ்சிடும். ஃபர்ஸ்ட் நீ கன்சிடர் b, அது நெகட்டிவோ பாசிட்டிவோ, அதனால தான் அந்த மாடுலஸ் எடுக்கிறேன். யூ ஜஸ்ட் டேக் த மாடுலஸ். மாடுலஸ் எடுத்து அந்த மாடுலஸ் உடைய வேல்யூவை 2 ஆல டிவைட் பண்றீங்க. யூ ஜஸ்ட் டிவைட் திஸ் பை 2. நல்லா கவனிச்சுக்க. நீங்க a b தான் எடுத்துருக்கேன், அதனால தான் அப்படி சொல்றேன். xy னா xy ன்னு எடுத்துக்கணும். to find the square root of a plus ib. சரிங்களா? அப்ப நான் என்ன பண்றேன், I am just taking modulus of b by 2. இப்போ இந்த b by 2 உடைய வேல்யூவை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணணும். எப்படி ஃபேக்டரைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, in such a way that நான் ரெண்டு நம்பர் எடுக்கிறேன்னு வச்சுங்க, அது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணா இந்த வேல்யூ கிடைக்கணும். நல்லா கவனிங்க, ப்ராப்ளம் போடும்போது ஈஸியா போடுவோம். such way that the number, the difference of the square of these two factors is nothing but a. The difference of the squares of these factors is equal to the real number a. First என்ன பண்ணணும், you have to find out the modulus of b and you have to divide by 2. Then you factorize any two numbers. இப்போ 4 இருக்குன்னு வெச்சீங்களே, அதனுடைய ஃபேக்டர்ஸ் என்னன்னு சொல்லலாம், 2 into 2. இப்போ நான் இந்த ரியல் நம்பர் பாருங்க, 2 ஸ்கொயர் பண்றோம் 4, 2 ஸ்கொயர் பண்றோம் 4, 4 minus 4, அப்ப ரியல் நம்பர் அங்க 0வா இருந்திருக்கணும். அப்படி இருந்தால் you can take the values. இதுதான் a வேல்யூ, இதுதான் b வேல்யூன்னு எடுத்துக்கலாம். அந்த லாஸ்ட்ல நம்ம போடுவோம் இல்லையா, எடுத்து எழுதும் பொழுது then you can write the answer is, அந்த ஃபேக்டர்ஸ் தான் உங்களுக்கு ஆன்சரா வரும். அப்போ இதுல பிளஸ் சிம்பிள் மைனஸ் சிம்பிள் வருதுன்னா அந்த நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் இதுலயும் கனெக்ட் ஆகும். இப்போ நான் ஒரு சம் எக்ஸாம்பிள் எடுக்கிறேன் பாருங்களேன். -5 - 12i. we want to find out this, you want to find out the square root of this. சரியா? பாய்ஸ் சைடுல யாரனா சொல்லுங்க, what is the modulus of b here? What is the modulus of b here? +12. +12 கரெக்ட்டுங்களா? அப்ப the modulus of b divided by 12. 12 by 2 என்ன இருக்கணும்? 6. அப்ப நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன், I have taken the number as 6. 3 into 2. இப்போ இந்த 3 into 2ன்றது இந்த a என்ற ரியல் நம்பரா இருக்கணும். a equal to -5 இருக்கணும். a உடைய வேல்யூ என்னது? -5. இப்போ 2 தம்பி கரெக்டா சொன்னார், 3 into 2ன்னு. அப்ப 3 2ன்னு போடுறேன் தம்பி. 3 ஸ்கொயர் பண்ணுங்க என்ன வரும்? 9. 2 ஸ்கொயர் பண்ணுங்க என்ன வரும்? 3 ஸ்கொயர் minus 2 ஸ்கொயர். அப்ப which is equals to 9 minus 4. ஆன்சர் என்ன வந்திருக்கு? 5. ஆனா இங்க என்ன ஆன்சர் இருக்கு? -5. அப்ப என்ன பண்ணனும்னா அப்படியே உல்டா போட்டுக்கணும். 2 3. 2 ஸ்கொயர் பண்ணா 4 minus 3. அப்போ இல்லமா வெறும் 2 ஸ்கொயர் பண்ணும்போது மைனஸ் பிளஸ் தான போகுது. அப்போ 2 into 3 6. 2 ஸ்கொயர் பண்ணு 4. 3 ஸ்கொயர் பண்ணு 9, which is equals to -1. அந்த ரியல் நம்பர் கிடைச்சிச்சு. ஒண்ணே the answer is square root of -5 - 12 is equals to plus or minus. நீ எடுத்தல ஃபேக்டர் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட், எப்படி எடுக்கிறோம் அதே மாதிரி 2 plus 3i. that is the answer. plus or minus 2. சரிங்களா? your b is நெகட்டிவ் இல்லையா? so now we have 6 is 2 into 3. your 2, your b is negative. ஏன் தெரியுங்களா? இங்க b is negative னு வந்துருச்சு. b negative வந்தா it should be different sign. அப்ப இதனால இங்க மைனஸ் சிம்பிள் வரும். பாசிட்டிவ் வந்தா பிரச்சனை இல்லை, இங்க என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே போடுவீங்க. சரிங்களா? இப்ப நெகட்டிவா இருந்தா தான் ப்ராப்ளம். 2 minus 3i. புரியுதாப்பா? சார் அப்ப நம்ம இதுதான் ஷார்ட் ஃபார்ம். சார் 2 க்கு மைனஸ் வருமா இல்ல 3i க்கு மைனஸ் வருமா அப்படி சார் முடியுது? 3i க்கு தான்ப்பா, இதுக்கு தானே போடணும் மைனஸ். 2 பாத்தீங்கன்னா மைனஸ் தான் நெகட்டிவ், b க்கு தான், b பொறுத்து தான் சேஞ்ச் பண்ணணும், மைனஸ் தான் போடணும். நான் எது செகண்ட் நம்பர் இருக்கோ அதுதான் சேஞ்ச் பண்ணணும் நம்பர். ஒருவேளை இங்க மைனஸ் ஆல்ரெடி வந்துருச்சுன்னா கவலை இல்ல, பிளஸ் அப்படியே விட்டுறலாம். இங்க வரலன்னா இந்த இடத்துல தான் நீ சேஞ்ச் பண்ணி ஆகணும், -3. சரிங்களா? இட் ஷுட் ஹேவ் a சேம் சைன். அப்போ அதனால தான் டிஃபரண்ட் சைன் இருக்கு, ஏன்னா இது நெகட்டிவ். இன்னொரு சம் போடுறேன் பாருங்க, வில் கெட் கிளியர். உங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்கிற ப்ராப்ளமே போடுறேன். 4 plus 3i. யார் இதை சொல்ல போறான்னு பார்க்கலாம். சீக்கிரம் அடுத்து நான் ஆர்குமெண்ட்டுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸை கொடுத்துட்றேன். நான் அடுத்த வாட்டி வரும்போது நீங்க படிச்சுட்டு வரதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த ஆர்குமெண்ட். சரியா? நவ் லிசன் ப்ளீஸ். லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் இந்த எக்ஸசைஸ்ல 4 plus 3i. 4 plus 3i. சொல்லுங்க.
ஈஸியா வாட் இஸ் ஆன்சர்? ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 4 plus 3i. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாடுலஸ் ஆஃப் b by 2. your modulus of b by 2 is 3 by 2. ஸோ அப்ப இது ரெண்டுத்துக்கும் ஃபேக்டர் என்னன்னு பார்க்கணும். 3 by 2. எனக்கு இங்க a உடைய வேல்யூ என்ன இருக்குன்னா 4, b உடைய வேல்யூ என்ன இருக்குன்னா 3. b is பாசிட்டிவ், அதனால என்ன இருக்கணும், ரெண்டுமே நெகட்டிவா இருக்கலாம், இல்ல ரெண்டுமே பாசிட்டிவா இருக்கலாம், அதனால பிரச்சனை இல்லை. எனக்கு என்ன 3 by 2 இல்லையா? இங்க ஆன்சர் வந்து என்ன வரணும் 4. ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பண்ணும் பொழுது we'll get 3 by 2 into 3 by 2 இல்லையா? இங்க என்ன பண்ணும் 3 by 2 இருக்கு, கரெக்டா? சோ எப்படி போடலாம் பாருங்க. I can write this as 3 by root 2 into 1 by root 2. 3 by root 2 into 1 by root 2. ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க, என்ன கிடைக்கும்? இது ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸ் எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. வாட் இஸ் ஆன்சர்? 3 by 2. இந்த ஸ்கொயர் அண்ட் டிஃபரன்ஸ் பாருங்க. ஸ்கொயர் அண்ட் டிஃபரன்ஸ் 3 ஸ்கொயர் 9 by 2. 1 by 2 which is equals to 8 by 2. 8 by 2 is what? 4. The answer you will get, this is a equals to 4. Therefore the answer is plus or minus. Your a value is 3 by root 2. So that I can put 3 by root 2. இங்க செகண்ட் b I into 1 by root 2. அவ்வளவுதான் ஆன்சர். ஏன்னா இங்க b is பாசிட்டிவ். பாசிட்டிவ் வந்தா கவலையப்படாத, both are negative, both are positive. அதனால ரெண்டுமே பிளஸ் இருக்குது. அதனால 3 by root 2 plus I by 1 root 2. ஈஸியா போட்டுடலாமே, என்ன கஷ்டம் இங்க இருக்கு? அடுத்து இன்னொரு சம் நீங்களே சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இன்னொரு உங்களுக்காக சாய்ஸ். I want to find out the value of 6 minus 8i. I want to find out the value of 6 minus 8i. Quick. 6 minus 8i. என்ன வரணும்? இங்க b ன்றது என்னப்பா? -8. முதல்ல அதை எடுத்து எழுதிக்கப்பா. a என்ன, b என்ன? Modulus of b by 2. Modulus of 8 which is equals to 4. எனக்கு தேவை 4. இதுக்கு ரெண்டு ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கணும். அதனுடைய டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் த ஸ்கொயர் should be 6. a உடைய வேல்யூ வந்து 6 இருக்கணும். நான் என்ன பண்ணலாம் தெரியுமா? ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணா 4. அப்ப நான் என்ன பண்றேன், √8 into √2. √8 ஸ்கொயர் பண்ணு 8 வரும். √2 ஸ்கொயர் பண்ணு 2. 8 minus 2 இங்க 6 வந்துருச்சு. √8 into √2 √16. √16 is 4. சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சா? உடனே the value of 6 minus 8i is equals to plus or minus a உடைய வேல்யூ 6 போடணும், சாரி √8 போடணும். b உடைய வேல்யூ √2i. இங்க சிம்பிள் பிளஸ் வருமா மைனஸ் வருமா? அதுதான் நீங்க டிசைட் பண்ணணும். பிளஸ் வருமா மைனஸ் வருமா? குயிக்கா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். மைனஸ். b is negative. b is negativeனா both are different sign. அப்ப a பிளஸ்னா b வந்து மைனஸ்ல தான் இருக்கணும். புரியுதுங்களா? லாஸ்ட்ல கிடைக்கிற அது a plus b. ரெண்டுமே பாசிட்டிவ்னா பிரச்சனை இல்லை, போனவாடி அப்படியே போட்டீங்க. ஈஸியா இருக்கா? இப்ப 3 மெத்தட் போட்டிருக்கோம். 3 டைப். ஃபார்முலா டைப், ஷார்ட் ட்ரிக் 1 அண்ட் வந்து 5 மார்க் வந்து டீடைல்டு. அடுத்தது பாருங்க. நெக்ஸ்ட் இன்னும் ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ் தான் இருக்குது. குயிக்கா எழுதிங்க. ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் அ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ். ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் அ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ். சரியா? நான் ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் தான் கொடுக்க போறேன். மீதி நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். நீங்க நான் வரக்கு இப்ப கொடுக்க போற ப்ராப்ளத்தை நீங்க நாளைக்கு வரும்போது படிச்சுட்டு அதுதான். நவ் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஆஃப் அ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ். ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஆஃப் அ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ். ரைட்டா? நவ் பாருங்க, லெட் அஸ் டேக் த ஆர்கன் பிளேன். நல்லா கவனிங்க தம்பி. சோ இது வந்து ரியல் ஆக்சிஸ், இது வந்து இமேஜினரி ஆக்சிஸ். சரிங்களா? இப்போ இந்த ஸ்லோப் அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்னா, when you take a slope அப்படின்னும் பொழுது இது இருக்கு இல்லையா, if suppose if you have take any values, any இது வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல இருந்து ஆன்டி கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷன்ல ஒரு ஆங்கிள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். இது பேரு தீட்டான்னு சொல்லுவோம். இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம்? தீட்டா. இல்லைன்னா நீ இதை வந்து ஆல்பான்னு எடுத்துக்கோ. நான் இந்த முதல்ல எடுத்தோன்னே இதை ஆல்பான்னு எடுக்கிறேன். அப்போ இதை எப்படி சொல்லலாம், இந்த இது வந்து நம்ம எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ல ஆர்குமெண்ட்னா இட் ரொட்டேட்ஸ் இன் தி, அதாவது எனி பாயிண்ட். சப்போஸ் நான் இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கிறேன் ஆர்கன் பிளேன்ல, p of x, y. இந்த p of x, y represents any complex numbers for z ன்னு வெச்சீங்க. Then the angle that the line, இப்போ இந்த லைன் வந்து o, இந்த p, இந்த ஆங்கிள் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இல்லையா எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல இருந்து, அதாவது ரியல் ஆக்சிஸ், அதுதான் நம்ம ரியல் ஆக்சிஸ் சொல்லுவோம். So angle that the line OP makes an angle from the real axis in the anti-clockwise direction
is known as argument. இங்க இந்த ஆர்குமெண்ட்டை ஆல்பான்னு எடுத்துக்கிறேன். சரிங்களா? அதாவது பிரின்சிபல் ஆர்குமெண்ட்னு ஒண்ணு இருக்கு. இப்ப இந்த ஆர்குமெண்ட்டை ஜெனரலா ஆல்பான்னு எடுத்துக்கிறேன். இப்ப இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த வேல்யூ நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, இது எக்ஸ் வேல்யூ, இது ஒய் வேல்யூ. எல்லாருக்கும் கார்ட்டீசியன் பிளேன்ல படிச்சிருப்பீங்க. இங்க இது என்ன சொல்லுவோம்னா ரியல் பார்ட், இது என்ன சொல்லுவோம்னா இமேஜினரி பார்ட். கரெக்ட்டுங்களா? இப்போ எனக்கு tan தீட்டா ஒரு ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கணும். tan ஆல்பா, அதாவது பித்தாகோரஸ் தியரத்துல படிச்சிருப்பீங்க. ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள்ல ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள்ஸ்ல இது ஆப்போசிட் சைடு, இது ஹைபோடென்யூஸ், அது அட்ஜசன்ட். வாட் இஸ் tan ஆல்பா ஃபார்முலா? tan தீட்டா ஆப்போசிட் பை குயிக்கா ஒரு 10 நிமிஷம் தான் இருக்கு. அட்ஜசன்ட் சைடு. அப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா, ஆமா, இமேஜினரி பார்ட் டிவைடட் பை ரியல் பார்ட். இமேஜினரி பார்ட்னா இருக்கீங்க y by x. அப்ப இதை எப்படி சொல்லலாம்னா ஆல்பா இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் y by x. இப்போ சப்போஸ் எனக்கு ஆல்பா கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா the angle tan inverse of y by x ன்னு அர்த்தம். சரிங்களா? இப்போ இந்த இடத்துல இந்த பாயிண்ட்ஸ் z இருக்கு இல்லையா? இப்போ நான் எடுத்தேன் பாத்தீங்களா இந்த பை, இது z, இது வந்து இது ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல வருது. அதாவது 0 to 90. இந்த ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல வந்தா ரியல் பார்ட்டும் சரி இமேஜினரி பார்ட்டும் சரி பாசிட்டிவா இருக்கும். இதே செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல வந்தா ரியல் பார்ட் என்ன இருக்கும்? நீங்க எல்லாம் கிராஃப் போட்டுருக்கீங்க. நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ். வெரி குட், நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ். இதே தேர்ட் குவாட்ரண்ட்ல வந்தா போத் நெகட்டிவ். அதே இங்க வந்தா என்ன இருக்கும்னா பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ். இத ஞாபகம் வச்சுங்க. இது ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட், இது செகண்ட் குவாட்ரண்ட், இது வந்து தேர்ட் குவாட்ரண்ட், இது ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட். இப்போ நீங்க கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா ஆர்குமெண்ட்டை கண்டுபிடிக்கணும். சப்போஸ் ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க z is equals to z plus i x plus iy is given like this. எனக்கு மாடுலஸ் ஆஃப் z கண்டுபிடிக்கணும்னா நீ ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடுவ. that is nothing but is square plus y square. நான் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல சொல்லிட்டேன். அதுதான் இந்த இது x square plus y square. எப்படி வந்ததுன்னா சொல்லிட்டேன். now how to make an angle from the x axis to the line OP taken in the anti-clockwise direction. clockwise எப்படி போகும்? அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் சைடுல இல்லையா? அப்ப அந்த ஆங்கிளுக்கு பேரு ஆல்பா இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் y by x. இப்போ சப்போஸ் இந்த ஆங்கிள் வந்து இப்ப பாயிண்ட் வந்து செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல வந்துருச்சியா? உதாரணத்துக்கு z is equals to -1 plus i அப்படின்னு இருக்கு. அப்ப பாயிண்ட் வந்து -1,1 செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல வந்துருச்சு. அப்போ வாட் இஸ் த ஆங்கிள்? அதுக்கு பேர் தான் பிரின்சிபல் ஆர்குமெண்ட். இப்போ இந்த ஆங்கிள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல இருந்தா பிரச்சனையே கிடையாது. அதனுடைய பிரின்சிபல் ஆர்குமெண்ட் லைட்டா தனியா ஒண்ணு எழுதிங்க. இந்த பிரின்சிபல் ஆர்குமெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல, முதல் குவாட்ரண்ட்ல, in first quadrant your theta, the principal argument is equals to alpha. இங்க என்ன கண்டுபிடிக்கிறீங்க அதேதான். ஏன்னா both real and imaginary are positive. when comes to the second quadrant your real part is negative and imaginary part is positive. அப்போ அந்த பிரின்சிபல் ஆர்குமெண்ட் எப்படி தெரியுமா இருக்கும்? என்ன இருக்கும் அப்படின்னா பை மைனஸ் ஆல்பா. என்ன இருக்கும்ப்பா? பை மைனஸ் ஆல்பா. ஏன் இந்த பை மைனஸ் ஆல்பானா இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல இருந்து இப்போ இந்த சைடுல ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு, லைன், அது ஓபி எடுத்த இல்லையா? இந்த லைனை ஓக்யூன்னு எடுக்கிறேன். எனக்கு என்ன ஆகணும்னா இங்க இருந்து ஆங்கிள் இது வரைக்கும் வருதியா? அப்போ அதனால டோட்டல் ஆங்கிள் இதுல இருந்து இது வரைக்கும் பை. இதுல இருந்து இந்த ஆல்பா இருக்கு பத்தியா? இந்த ஆல்பாவை நான் கட் பண்ணிடுறேன். அதனால இதுக்கு வந்து பை மைனஸ் ஆல்பா. என்ன புரியலன்னா டவுட் இருந்தா கேளு, ஒரு 5 நிமிஷம் லேட் ஆனோட பரவாயில்ல. புரியுதா நான் சொல்றது? ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ், அதாவது ரியல் ஆக்சிஸ்ல இருந்து எனக்கு ஓபி என்ற லைனுக்கு ஒரு ஆங்கிள் ப்ரொடியூஸ் பண்ண, அதுக்கு பேரு ஆல்பா ஈக்குவல்ஸ் டு tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் y by x. அப்ப தீட்டா என்ற பிரின்சிபல் ஆர்குமெண்ட் ஆல்பாவா தான் இருக்கும், பிரச்சனையே இல்ல. இப்போ நான் செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல ஆங்கிள் எடுக்கிறேன். டேக்கிங் an வாய்ஸ் கேட்கலையா? செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல ஆங்கிள் எடுக்கிறேன். அந்த ஆங்கிள் எங்க இருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது? அதே எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல இருந்து டு த லைன் OQ. அப்போ ஆங்கிள் என்ன இருக்கும்னா பை மைனஸ் ஆல்பா. அப்போ செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல your principal argument in your second quadrant, the principal argument, that is principal argument at theta எப்படி இருக்கும்னா பை மைனஸ் ஆல்பா. சப்போஸ் தேர்ட் குவாட்ரண்ட்ல இருக்கு both real and imaginary or minus. அப்போ -1 இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. இது வந்து OPQR. இப்போ அதே லைன் வந்து இங்க வந்துருச்சுப்பா. எங்க வந்துருச்சு? மூணாவது குவாட்ரண்ட்டுக்கு வந்துருச்சு ஆங்கிள். பாருங்க, இங்க முதல் இது வரைக்கும் இருந்துச்சு,
அதுக்கப்புறம் இந்த ஆங்கிள் வரைக்கும் வந்துச்சு, இப்ப இது வரைக்கும் வந்துருச்சு. இப்ப என்ன தெரியுமா, இங்க பை மைனஸ் ஆல்பா போட்டீங்க இல்லையா, இங்க மைனஸ் ஆஃப் பை மைனஸ் ஆல்பா. அப்போ நீ பார்க்கணும், ரியல் பார்ட் இமேஜினரி பார்ட் பார்க்கணும். ரெண்டுமே நெகட்டிவா இருந்தா உன்னுடைய பிரின்சிபல் ஆர்குமெண்ட் என்ன சொல்ல தெரியுமா, இது வந்து தேர்ட் குவாட்ரண்ட். உன்னுடைய தேர்ட் குவாட்ரண்ட். In your third quadrant, the principal argument theta is equals to minus of pi minus alpha. So minus of pi minus alpha, now you can write this as alpha minus pi. Last, fourth quadrant. So if it lies in the fourth quadrant, real part வந்து positive இருக்கணும். Imagine அப்ப நான் என்ன பண்றேன் தம்பி, இப்ப சப்போஸ் இந்த இடத்துல ஒரு லைன் போகுது, நான் எடுக்கிறேன். இந்த இடத்துல 3,√3,1 அப்படின்னு இருக்கு, -1 இருக்கு பாயிண்ட். இப்ப RQS என்ற இதுல நான் இப்ப என்ன, இந்த இங்க இருந்து இது வரைக்கும் போனோம் தம்பி. ஆக்சுவலி ரூட் மைனஸ் ஆல்பா. அப்ப இந்த இடத்த நான் சொல்லலாம், we can write this as minus alpha. அப்போ fourth quadrantல வந்ததுனால உங்களுடைய பிரின்சிபல் ஆர்குமெண்ட் வந்து தீட்டா. பொதுவா என்ன கொடுத்தோம், சப்போஸ் பாருங்க z is equals to -1 + 1. முதல்ல நீங்க என்ன பண்ணணும், ஆல்பாவை கண்டுபிடிச்சணும். ஆல்பானா tan இன்வர்ஸ் ஆஃப், இங்க நெகட்டிவ் இருக்கா பாசிட்டிவ் இருக்கா அதை பத்தி கவலை இல்லை, மாடுலஸ்னா பிளஸ் தான், +1/1 which is equals to tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் 1. tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் 1 அதோட ஆன்சர் வந்து π/4. இப்போதான் நீ பார்க்கணும், -1 1 ரியல் பார்ட் மைனஸ் இமேஜினரி பார்ட் பிளஸ். அப்போ செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல பிரின்சிபல் ஆர்குமெண்ட் என்ன இருக்கு, பை மைனஸ் ஆல்பா. அப்போ தீட்டாவுடைய வேல்யூ பை மைனஸ் ஆல்பா என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கிற, π/4. அப்போ which is equals to 3π/4 is the answer. இப்படிதான் ஆர்குமெண்ட்டை கண்டுபிடிக்கணும். ஏற்கனவே மாடுலஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்தேன், மறுபடியும் சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தவனே ஒரு z என்ற காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் கொடுத்திருந்தானா மாடுலஸ் ஆஃப் z ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் z, இந்த ஆர்குமெண்ட்டுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு, ஆம்ப்ளிடியூட். இதை கண்டுபிடிக்கணும்னா இதுக்கு முக்கியம் பிரின்சிபல் ஆர்குமெண்ட். முதல்ல நான் சொன்னேன் எப்படி ஒரு ஆங்கிள் உருவாகுது, how to form this argument அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, I'm just taking a point p of x, y. இந்த p of x, yன்றது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை குறிக்குது. Then angle that the line OP இருக்கு இல்லையா, makes with the real axis taken in anti-clockwise direction is known as the argument or complement. அதை தான் நான் ஆல்பான்னு எடுக்கிறேன். அப்போ இத நம்மளுடைய ட்ரையாங்கிள் ப்ராப்பர்ட்டியை வச்சு tan alpha is equals to imaginary axis divided by real axis. Imaginary part வந்து y and real part is equals to x. அப்போ ஆல்பா உடைய வேல்யூ tan inverse of modulus of y/x ன்னு கிடைக்குது. எப்பொழுதுமே இதுதான் ஃபார்முலா. இப்போ அதுக்கு அடுத்து தான் இந்த 4 கேஸும் ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல எல்லாமே பாசிட்டிவா இருக்கு. அப்போ பிரின்சிபல் ஆர்குமெண்ட் நீ என்ன ஆல்பா கண்டுபிடிக்கிறியோ அதே தான் பிரின்சிபல் ஆர்குமெண்ட். செகண்ட்ல ரியல் பார்ட் பாசிட்டிவ், இமேஜினரி பார்ட் ரியல் பார்ட் நெகட்டிவ், இமேஜினரி பார்ட் பாசிட்டிவ். அப்போ நீ என்ன பண்ணணும், உன்னுடைய பிரின்சிபல் ஆர்குமெண்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா தீட்டா இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு பை மைனஸ் ஆல்பா. அடுத்து மூணாவது குவாட்ரண்ட்ல ரெண்டுமே நெகட்டிவ், போத் ரியல் அண்ட் இமேஜினரி. அப்போ உன்னோட தீட்டாவுடைய வேல்யூ மைனஸ் ஆஃப் பை மைனஸ் ஆல்பா. அதை தான் நான் ஆல்பா மைனஸ் பைன்னு போடுறேன். ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட்ல இது பாசிட்டிவ், ரியல் பாசிட்டிவ், இமேஜினரி நெகட்டிவ், தென் யுவர் பிரின்சிபல் ஆர்குமெண்ட் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு மைனஸ் ஆல்பா. இந்த 4 கேஸையும் நாளைக்கு நீ படிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா we'll do the easily we can solve the problems which is in polar form. Polar formல ரெண்டு விஷயம் கண்டுபிடிக்கணும், ஒன்னு மாடுலஸ், இன்னொன்னு வந்து ஆர்குமெண்ட். Next classல we are going to discuss the properties of the arguments and the polar form, how to write in polar form, and we are going to discuss the locus of a complex numbers. இதெல்லாம் படிக்க போறோம். அதனால my humble request, இன்னைக்கு என்ன பாத்தீங்களா அதை தயவு செய்து ஒரு தடவை பார்த்துட்டு பர்டிகுலர்லி இந்த ஆர்குமெண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்றது, பிரின்சிபல் ஆர்குமெண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்றத உனக்கு ஐடியாஸ் 4 குவாட்ரண்ட் போட்டு கொடுத்துட்டேன். இதை நீங்க நல்லா தெளிவா ஒரு நோட் புக்ல எடுத்து எழுதி பார்த்துட்டு வந்துரு. ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்னா என்ன வரணும், செகண்ட் குவாட்ரண்ட் என்ன வரணும், தேர்ட் குவாட்ரண்ட்னா மனப்பாடமே செஞ்சிரு. தென் இட் இஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் யூ டு easy for you. Please, thank you very much. If you have any doubts, you can ask me. Otherwise, I'm going to leave the class. Okay. We'll just leave the meeting now. God bless you all. Right. If you have any doubts, you can contact me through the WhatsApp also. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல கொஞ்சம் சீக்கிரம் வந்துருங்க. ரைட்டா? கொஞ்சம் 5 நிமிஷம் முன்னாடி போயிடுது.
அதனால ப்ளீஸ் கைண்ட்லி ஆஸ் early as possible ஜாயின் த மீட்டிங். நம்ம ஒன்லே ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். தேங்க்யூ வெரி மச். எனி டவுட்ஸ்? டெஸ்ட் எழுதுனீங்களா? எத்தனை பேர் டெஸ்ட் எழுதுறீங்க? சாட்டர்டேவா சண்டேவா வந்திருக்கா? டெஸ்ட் பேப்பர் வந்திருக்கும் உங்களுக்கு. சண்டே வந்திருக்கும். ஆமா, சொல்யூஷன்ஸ் வந்திருக்கா? அதுல எதனா டவுட் இருந்தாலும் நம்ம நெக்ஸ்ட் எப்போ ஃப்ரீயா இருந்தா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். இல்லைன்னா நீங்களே எது எனக்கு ரொம்ப டவுட்ஃபுல்லா இருக்குது சார் அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா அதை நான் சால்வ் பண்றேன். சரிங்களா? With this we'll stop. We'll continue the next test. God bless you. Thank you very much. Take care. Thank you, sir. Thank you, sir. தேங்க்யூ.